Right. ఈ రోజు ఒరిజినల్ గా మనం గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవరీబడి లెఫ్ట్ సైడ్ కి మూవ్ చేద్దాం. ఓకే 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 రైట్ వెరీ గుడ్ నైస్. నౌ ఆర్ యూ హ్యాపీ? చూడండి ఒకసారి. Yes, sir. ఓకేనా? Okay, sir. రైట్. ఓకే నైస్. న్యూ చాప్టర్. ఎస్ తనోష్, ఈరోజు న్యూ చాప్టర్ చెప్తున్నాం. కానీ కేదార్ సిలబస్ ఆల్రెడీ నేను పెట్టాను. సిలబస్ మాత్రం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షనే. కానీ ఈరోజు మనం చెప్పేటువంటి కొత్త టాపిక్ వెళ్తున్నాం మనం. దాన్ని ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అని చెప్పుకుంటాం మనం. ఓకే Okay, sir. ఓకే రైట్. ఓకే, ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ టేకింగ్ ఏ కాయిల్. The coil is rotating in a magnetic field. This is the magnetic field. The flux linked with the coil current is equal to I. Phi is equal to BAN cos theta. But cos theta is equal to cos omega t. When a coil is rotating in a uniform magnetic field, the flux linked with the coil is given by phi is equal BAN cos omega t. Flux. Now induced EMF is equal d phi by dt is equal BAN omega sin omega t. That is called induced EMF. E is equal BAN omega sin omega t. This is called induced EMF. You are observing induced EMF can be taken as E0 into sin omega t, where E0 is called BAN omega. New chapter, right? It is a new chapter, new topic, new chapter today. Okay, so you can have this maximum value. E0 is called maximum value and depends upon sin omega t. Put t is equal to 0, E is equal to 0. Put t is equal to, you can take pi by 4 and E is equal E0 into what about sin omega? Sin omega into t, and it is can be taken as t by 4, and you can taken as t by 4. T cancel, 2 cancel, sin 90, that is equal E0. That is called maximum. When t is equal to t by 2, you can observe E is equal E0 into sin 2 pi by t into t by 2. 2 cancel, t cancel, E is equal to 0. E is equal to 0. Okay. Next point, let us go to the next point. When the coil is rotating, it takes for one rotation, time period is equal to t. Now t is equal to 3t by 4. E is equal E0 into omega 2 pi by t into 3t by 4. T cancel, pi by 2, 270. That is equal again minus
E naught. And T is equal to, you can take as C. Therefore, E is equal E naught into sin 2 pi by T into T. That is equal, E is equal 0. You are observing the time period is changing. The coil is rotating. The rotating coil changes time period. You can observe like this. This is a coil and this is equal time taken to complete one rotation, 360 degrees. Let us take here, this is equal to, in the direction field, this is equal to 90 and this is equal to 180 and this is equal to 370 and this is equal to 270 and this is equal to 360. So the coil can rotate like this. When the coil is rotating, the time taken to complete one rotation, that is equal to 360 degrees, is equal to T. So you can take as T value changing, T can be 0. T is equal to T by 4. E naught ante maximum nana. E naught ante maximum value. Ante this is called simple harmonic motion. తీసుకోండి. Y is equal to A sin omega t లాగానే దీన్ని maximum amplitude అంటాం. It can be compared with comparable with E ante E naught. E ante induced EMF. This maximum value. You can compare with simple harmonic motion. Y is equal to A sin omega t. దీన్ని మనం Y is equal to A sin omega t చే కంపేర్ చేస్తాం. Okay? Let me explain again. Suppose the coil is rotating in a magnetic field, in a uniform magnetic field, the time changes. అంటే మాక్సిమం అంటే ఎలా, T is equal to 1 కదా. అక్కడ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ లో మనం మాక్సిమం కడతాం. ఎట్లా మాక్సిమం అంటే ఇది కూడా సైన్ వేవ్ రూపంలో ఉంది. సో యూ కెన్ రిప్రజెంట్ లైక్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ లైక్ ఏ సైన్ వేవ్. ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటూ వస్తాము. అంటే ఇట్ కెన్ బి టేకెన్ సైన్ వేవ్ లాగా మనం రిప్రజెంట్ చేసుకుంటూ వస్తాం. అంటే 0. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ మాక్సిమం వాల్యూ. అంటే ఇది E naught. ఇక్కడ E. ఇక్కడ కూడా మైనస్ E naught. ఇది మాక్సిమం వాల్యూ. ఇక్కడ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు T by 4. ఇక్కడ T by 2. ఇక్కడ 3T by 4. ఇక్కడ T. This is one wave like simple harmonic motion. Simply a coil is rotating in a uniform magnetic field and you want to find out the varying EMF. Simply compare with Y is equal to A sin omega t. Sine wave is coming. Similarly here a sine wave is coming. So finally we can conclude that a coil is rotating in a magnetic field, uniform magnetic field. The flux changes. As the flux changes with time, induced EMF also changes. Flux changes with time. Induced EMF is also changes with the time. And also every T by 2 direction changes. For every T by 4, the EMF becomes maximum. Every T by 4, EMF becomes maximum and again 0 and again maximum negative side. So for every T by 4 time, for every T by 4 time, that value changes between 0 to maximum and maximum to 0 like this. And for every T by 2 seconds, direction changes. You observe it. For T by 2, it is in the negative direction. Again plus T by 2, it in the positive direction. So such varying EMF, that varying EMF, changing EMF along with time is called as alternating EMF. That EMF is called as alternating EMF. So definition in Japali,
ఒకసారి గమనించుకోండి. నౌ వేరింగ్ ఈఎంఎఫ్, a EMF whose direction and magnitude changes periodically, whose magnitude and direction changes periodically is called alternating EMF. అంటాం. Such current is called alternating current. Alternating EMF ఇలా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఎప్పుడు మాక్సిమం అవుతుంది? at a time period t/4 the EMF is equal to maximum. At a time t/4 the EMF is maximum. For a time t/2 it is equal to 0. For a time 3t/4 it is maximum in negative side. For a time t it is becomes 0. Thus it is continuously changing. Direction is changing periodically and magnitude changing periodically and continuously. Such current is called as alternating current. Such EMF is called as alternating EMF. This is the point we have to find out. Now similarly, what is current? What is meant by continue అయిపోయింది? అది రాసుకున్నారా? Respond. sir. Sai, Sisikiran, Altaf, Prudvi, Kedar, Rishendra, Yes, sir. Tejdeep, Meghnath. Okay, Tejdeep, good morning. Hitesh, Varaprasad. Okay. Okay, right. Let me explain again. How can you produce alternating or alternating EMF? Now, a coil is rotating in uniform magnetic field. As it is rotating, the flux linked with the coil changes. Then induced EMF is produced. Such EMF which is varying with time, periodically varying with time, direction periodically and varying with direction for every t/2. For every t/2 direction positive to negative, negative to positive. For every t/4 it goes to maximum and again t/4 maximum to 0. Such periodically, systematically varying current or EMF is called as alternating EMF. This is simple definition. A EMF which is constant. మనం సెల్ ఇస్తున్నాం. ఒక సెల్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఈఎంఎఫ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, అది మారదు. ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ మారుతుంది, టైంతో పాటు మారుతుంది, రొటేషన్ తో పాటు మారుతుంది, యాంగిల్ తో పాటు మారుతుంది. అలా మారేది ఒక సిస్టమాటిక్ గా మారుతుంది. ఎట్లా? ఫర్ ఎవ్రీ t/4 ద reaches to 0 to maximum. Again t/4 maximum to 0. Again t/4 0 to maximum. And again for every t/2 its direction changes. t/2 positive to negative and negative to positive. Such a different type of varying EMF, alternatively varying EMF, are called as EMF. It is called as alternating EMF, whose magnitude changes continuously, whose direction changes systematically and periodically, which is called as alternating current. That is point. So can I go to next point? Yes, sir. Rishindra. Yes, Anybody sir. can say? Rishindra, ఒకసారి ఐడియా చెప్పగలవా? ఏంటి ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అంటే నీ ఉద్దేశం? అంటే పీరియాడికల్ గా డైరెక్షన్ మారుతా ఉంది సార్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా. వెరీ గుడ్. పీరియాడికల్ గా డైరెక్షన్ మారుతుంది, మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా మారుతుందిగా.
ఎస్ సార్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మార్చడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? టీ T/4. ఎవ్రీ T/4 కి మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాక్సిమం అవుతుంది. వెరీ గుడ్. నిఖిల్ గారు స్టేట్మెంట్ పెట్టాడు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, రైట్. సింప్లీ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఆల్వేస్ చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది భువన్ మహదీర్. డెఫినెట్ గా చేంజ్ కంటిన్యూస్ గా. ఇప్పుడు సపోజ్ T/4 కన్నా తక్కువ ఇక్కడ ఉంటుంది, T/4 కన్నా ఎక్కువ, ప్రతి చోట కూడా అది చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి నేను డెఫినేషన్ చెప్తున్నాను. చాలా సార్లు అడుగుతాడు ఎగ్జామ్ లో, ఐపీ ఎగ్జామ్ లో. మోటార్ ఏరా మన మోటార్ ఏది, మోటార్ డైరెక్షన్ మారుతూ. ఓకే, మన ఇండియాలో ఫ్రీక్వెన్సీ ఏసీ యూజ్ చేస్తాం, అమెరికాలో కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ యూజ్ చేస్తాం. అది చెప్తావని, వాళ్ళకి వేరు మనకు వేరు, వాడే పవర్. సో మళ్ళీ ఒకసారి ఐఎమ్ టెల్లింగ్ డెఫినేషన్. an EMF whose magnitude and direction changes continuously, systematically, periodically, such is called alternating EMF. Such current is called as alternating current. కరెంట్ ఎలా తీసుకుంటాం చూడండి ఒకసారి. కరెస్పాండింగ్ గా కరెంట్ కూడా మారుతుందండి. చూడండి, ఓమ్స్ లా ప్రకారం రాయండి. E is equal IR is equal E0 into sin omega t. So I is equal E0 by R is equal to sin omega t. It is called maximum current. I is equal I0 into sin omega t. This is the equation for alternating current. This is the equation for alternating EMF. What is R? R is the resistance of the circuit. DC కొంత ఫ్రీక్వెన్సీ మారుతుందిరా. వాళ్ళు డీసీని వాడతారు, మనం ఏసీని వాడుకుంటుంటాం. యుఎస్ లో మారుతుంది, వాళ్ళు కొద్ది ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ ఉంది మనకన్నా. రైట్. ఇప్పుడు అన్ని యూనివర్సల్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు అన్ని కామన్ గా మనం దానికి డెవలప్ అవడం, వాళ్ళు అవసరాన్ని బట్టి ఇండియాకు అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం, ఫ్రీక్వెన్సీస్ మారుతూ ఉంటాయి. రైట్. ఇది I0 sin omega. మరి ఇది ఒక వేవ్ కదా, బాగా గమనించండి. ఇది పాజిటివ్ హాఫ్, ఇది నెగిటివ్ హాఫ్. ఒక పాజిటివ్ హాఫ్, ఒక నెగిటివ్ హాఫ్ కలిపి ఒక వేవ్. ఒక పాజిటివ్ హాఫ్, ఒక నెగిటివ్ హాఫ్ కలిపి ఒక వేవ్. ఏ వేవ్? ఏసీ వేవ్. ఏసీ వేవ్ అంటాం. ద నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ పర్ సెకండ్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఒక సోర్స్ ఏదైనా వేవ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనుకుందాం. టేక్ మోటార్, డైనమో. Dynamo can produce electrical current, AC. The number of waves produced in one is called frequency. So we know omega is equal to 2 pi by t. The time taken to produce one wave is called as time period. The number of waves produced per second is called frequency. The time taken, very important from the number of waves produced per second. ఇలాంటి వేవ్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయో దాన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. The time taken to produce one wave is called time period. సెల్ టవర్స్, అది కూడా అదే. మీకు అక్కడికి వెళ్తే సెల్ టవర్ కి మీకు కోయాక్సియల్ రిపీటర్ సెంటర్స్ అని ఉంటాయి. ప్రతి ఊర్లో ఉండే కోయాక్సియల్ రిపీటర్ సెంటర్స్ అని ఉంటాయి. మీరు అక్కడికి వెళ్తే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా చక్కగా చూపెడతాడు, ఎట్లా ఫ్రీక్వెన్సీ వేరీ అవుతుంది, ఫ్లక్సెస్ ఎలా వస్తుంటాయి, డిస్టర్బెన్స్ ఎలా వస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి. ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ 2 pi f ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే. T ఈజ్ ఈక్వల్ 1 by f ఆర్ f ఇంటూ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇది ఆల్రెడీ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ లో చేసింది. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎట్లా కూడా రాస్తాను, జస్ట్ ఈ ఈక్వేషన్స్ ని ఎలా కూడా రాస్తాను. చూడు ఒకసారి. క్యాపిటల్ లెటర్ లో కొన్ని పుస్తకాల్లో క్యాపిటల్ లెటర్ లో ఉంటుంది. నో నీడ్ టు వర్రీ. సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా 2 pi by t t. ఇది I is equal I0 into I is equal I0 into sin of 2 pi by t into t.
ఇదేంటి ఇన్స్టంటేనియస్. ఒకసారి సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఈక్వేషన్ రాసుకోండి. y is equal a sin omega 2 pi by t into t. ఇది సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ SHM ఈక్వేషన్. అంటే వాట్ ఈస్ t అండ్ వాట్ ఈస్ y? y is the displacement of particle from mean position at a time t. మీకు గుర్తుందో లేదు చూడండి. y is the displacement of particle at a time t. t దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్ y గుర్తుందని. దీన్ని కూడా అట్లానే ఇక్కడ కూడా E is the EMF at a time t, I is the at a time t. మీకు గుర్తుందనుకోండి. ఇన్స్టంటేనియస్ అంటాం దీన్ని. t దగ్గర ఉండే డిస్ప్లేస్మెంట్ y ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్స్టంటేనియస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం. మీకు గుర్తుందో లేదో రిమైండ్ ఇట్. ఇన్స్టంటేనియస్ డిస్ప్లేస్మెంట్. At t, the displacement of particle in simple harmonic motion is called as instantaneous displacement. Okay. At t, the instantaneous current in the circuit. T, the instantaneous EMF in the circuit. E అనేది E0 అనేది maximum, I0 అనేది maximum. ఇది ఒకసారి అందరూ కూడా రైట్ అనే పేపర్. At a time t, current is equal to I. At a time t, EMF is equal to E. That is called instantaneous EMF. That is called instantaneous EMF. దీంతో పాటు మనకి ఓకే, దీంతో పాటు టెక్నికల్ గా చాలా డెవలప్ అయినాయి మనకు. అందుకని అనేక రకాల వేవ్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నాను. జస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అంతే. ఇంట్రెస్ట్ గా మనం ఊరికే రకరకాల వేవ్స్ ఉంటాయి. ఎట్లా చూడండి ఒకసారి. ఇది దీని స్క్వేర్ వేవ్ అంటాం. ఇట్లుంటే దిస్ ఈజ్ స్క్వేర్ వేవ్. ఇట్లా దీన్ని స్క్వేర్ వేవ్ అంటాం. సపోజ్ y అండ్ t. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక వేవ్ ఉంటుంది. దాన్ని ఇట్లా ఉంటుంది. అది దీన్ని సాటూత్ వేవ్ అంటాం. అంటే రంప పళ్ళు. సాటూత్ వేవ్ అంటే రంప పళ్ళు లాగా ఉంటుంది. ఇది స్క్వేర్ వేవ్. ఇది సాటూత్ వేవ్. రైట్. ఇంకా రకరకాల వేవ్ ఉంటాయి. ఇది ట్రయాంగులర్ వేవ్. ఇలా ఉంటుంది ట్రయాంగులర్ వేవ్. సేమ్ 0 టైం పీరియడ్స్ అన్ని అట్లానే ఉంటాయి. 0 ఇది y, ఇది టైం. దీన్ని ట్రయాంగులర్ వేవ్ అంటాం. ట్రయాంగులర్ వేవ్ అంటాం. ఇది కూడా ఒక రకమైన వేవ్. ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క రకమైన ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత అంటే మనం కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. అంటే మనం ఇప్పుడు వేవ్స్ మనం మాట్లాడుతుంటాం, మ్యూజిక్ వినపడుతుంటుంది. మనం టీవీలో కానీ రేడియోలో కానీ వింటే రకరకాల మ్యూజిక్ వినపడుతుంటాయి. ఫ్లూటు, డ్రమ్ము, తర్వాత ల్యూటు, వాయిస్, మేలు, ఫిమేలు అన్ని ఉంటాయి. అప్పుడు ఆ టెలికమ్యూనికేషన్ అంటే లేదా కమ్యూనికేషన్ వేవ్ టీవీ వచ్చి ఉంటాయి. దీన్ని మిక్స్డ్ వేవ్ అంటాం. అనేక రకాల వైబ్రేషన్స్ కలిసి ఉంటాయి. ఇట్లా మిక్స్డ్ వేవ్. ఇట్లా దీన్ని మిక్స్డ్ వేవ్ అంటాం. అనేక రకాల వేవ్స్ ఉంటాయి. అన్ని మనం తెలిసి ఉండవు.
రైట్. ఓకే, మ్యూట్ అయ్యానా? ఒక నిమిషం, 1 minute. ఓకే, ఓపెన్ అయ్యాను. టెక్నికల్ గా మీరు రేపు బీటెక్ వెళ్తారు, ఎంటెక్ వెళ్తారు, మీ నాలెడ్జ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో మీ నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది, కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. ఆ కమ్యూనికేషన్ లో మీకు రకరకాల వేవ్స్ చదువుతారు ఫస్ట్ ఇయర్ లోనే. చాలా ఎంటెక్ లో చాలా రకాల వేవ్స్, కాంబినేషన్స్, సూపర్ పొజిషన్స్, టెక్నాలజీ, అందులో కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ లో అయితే ఇంకా విపరీతంగా చదువుతారు. ఇలాంటి వేవ్స్ అన్ని కూడా మనకు ఎలక్ట్రానిక్స్ లో డిజైన్ చేయబడతాయి. మనకు ఒకే ఒక వేవ్ తెలుసు, సైన్ వేవ్, కాస్ వేవ్, కొంతమంది ట్యాన్ వేవ్ కూడా తెలియదు. సైన్, కాసు అంతే మనకు తెలిసేది జనరల్. అది మ్యాథమెటికల్ గా. టెక్నికల్ గా ఎలా ఉంటాయి, అసలు ఆ వేవ్ని ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం, అవి ఎలా సూపర్ పోజ్ అవుతాయి, ఇదంతా హయ్యర్ లెవెల్ ఉండేటువంటి నాలెడ్జ్. ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇవన్నీ. షార్ట్ వేవ్, స్క్వేర్ వేవ్, ట్రయాంగులర్ వేవ్, మిక్స్డ్ వేవ్స్ అని అనేక రకాల వేవ్స్ మిక్స్ అవుతాయి. మీరు ఏదైనా ఒక మ్యూజిక్ స్టూడియో మీ ఇంటి దగ్గర అంటే ఉండదు, హైదరాబాద్, విజయవాడ, గుంటూరు, కొంచెం పెద్ద చోట మ్యూజిక్ ఉంటాయి, మ్యూజిక్ ఏసీ అంటే స్టూడియోస్ ఉంటాయి. ఆ స్టూడియోలో మిక్స్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నిటిని. విడివిడిగా ఉండే ఒక వేవ్ని కలుపుతాం, కలిపితే అవన్నీ కలిసి గందరగోళంగా ఒక మిక్స్డ్ వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయి. అవన్నీ చూస్తే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. ఒక ఆయన నేను మాట్లాడాను, నాతో పాటు ఇంకోటి పాడారు, నా వాయిస్ వాళ్ళ పాట ఇవన్నీ కలుపుతూ ఉంటే మిక్స్ చేసి అట్లా ఉంటాయి. డిఫరెంట్ గా వేవ్స్ వస్తుంటాయి. అది సాంగ్స్, మీకు సాంగ్స్ అన్ని అంతే. లేడీ వాయిస్ అనుకో అది వీక్ గా కనబడుతుంది, అదే జెంట్ వాయిస్ అనుకో ఎక్కువ ఉంటుంది. లేడీ వాయిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది. దోమ ఉంది, దోమ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. మామూలుగా దోమ ఉంది మనకి, దోమ వెయ్యని సౌండ్ చేస్తుంటుంది. అదే సింహం అరిచింది అనుకో ఆ అరుపు వేరుగా ఉంటుంది. దోమ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్రహ్మాండం కనబడుతుంది. దాన్ని కూడా సైంటిఫికల్ గా పిచ్ మోడ్, దాన్ని కూడా సైంటిఫికల్ గా అన్ని వాయిస్లకు గీస్తారు. అది అట్లా. బార్కింగ్ సౌండ్, కుక్క బార్కింగ్ సౌండ్, తర్వాత గబ్బిలాలు, వాటి సౌండ్ కూడా నోట్ చేస్తారు. గబ్బిలాలు ప్రత్యేకత ఏంటి, గబ్బిలాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మీకు హై పిచ్ ఉంటుంది. అది మెన్ ఉమెన్ ఎకోస్, గబ్బిలాలు ఎకోస్ ఉంటాయి. ప్రస్తుతం మీకు ఈ భూకంపాలు వస్తుంటాయి. భూకంపాలు వచ్చినప్పుడు కొన్ని మోషన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే లోపల ఉండేవి ఎలుకలు, తర్వాత కుందేళ్లు, ఆ వైబ్రేషన్స్ ని మూవ్ అవుతాయి. క్రికెట్ ఇన్సెక్ట్స్ అవన్నీ బట్టి ఓహో ఇప్పుడు భూకంపం రాబోతుందని కూడా టెక్నికల్ గా నోట్ చేస్తారు. భూకంపాలు అంటే అగ్నిపర్వతాలు పేలుతుంటాయి, పేలడానికి ఒక సిగ్నల్ ఇస్తుంది. ఒక 10 hours ముందు, 2 hours, 24 hours ముందు సిగ్నల్స్ వస్తుంటాయి హౌస్ లో. ఆ రెక్టర్ స్కేల్ అంటే దాన్ని కరెక్ట్ అటు చూపెడుతుంటాయి. ఓ దాన్ని బట్టి ఆ చుట్టుపక్కల ఉండే ప్రజానికాన్ని పక్కకు తీసుకెళ్ళిపోతారు. అట్లా అనమాట. అది చాలా గొప్ప టెక్నాలజీ. సైన్స్ అంత బాగా డెవలప్ అయింది. మనం చదువుకునే సైన్సే మనం సరిగా నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడట్లేదు ప్రజలు అంతే. ఇది ఓకేనా? ఇది ఇప్పుడు కొద్దిగా ముందుకెళ్దాం. రైట్. ఏంటండి ఇన్ని రకాల వేవ్స్ చెప్పారు, ఆ వేవ్స్ లో ఏమిటి ఉంటాయి? రైట్. ఇప్పుడు అనేక రకాల వేవ్స్ ఉంటాయి అన్న మామూలుగా. ఓకే, ఇప్పుడు జనరల్ ఏంటంటే సపోజ్ ఒక వేవ్ ఇలా ఉందనుకో, ఇది ఒక వేవ్ అనుకుందాం. సో ఇది వై, ఇది టీ. ఎక్కడ వేవ్ వాల్యూ మారదు, కాన్స్టెంట్. ఎక్కడ చూసినా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఉంటుంది అనుకుందాం. దీనిలో ఏం మారదు. కానీ అదే ఒక సైన్ వేవ్ తీసుకుంటే, యు ఆర్ టేకింగ్ ఏ సైన్ వేవ్, ఇలా తీసుకుంటే అనేక రకాల వాల్యూస్ వస్తాయి. ఎట్లా? 0, T/4, T/2, 3T/4, T, ఇట్లా. అంటే టైం టు టైం మారిపోతుంటుంది వాల్యూ. సపోజ్ ఇది ఈఎంఎఫ్ అనుకుందాం, ఈఎంఎఫ్ వర్సెస్ టైం ప్రతి టైంకి మారిపోతుంది. ఎట్లా? ఇందాక రాశాం, ఈజ్ ఈక్వల్ E0 sin ఒమేగా అంటే 2π/T × T ఇట్లా రాసాం. అంటే దీని వాల్యూ టైం టు మారిపోతుంది. T = 0. అనేక వాల్యూస్ వస్తాయి. అందుకని టైంతో పాటు అనేక వాల్యూస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి
దీనిలో ఉండేటువంటి ఈఎంఎఫ్ ని కానీ కరెంట్ ని కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మూడు రకాల, ఇది ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ నాట్ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ 2π/t ఇంటూ టీ అన్నారు. ఇప్పుడు ఇందులో నెంబర్ 1 ఒకటి మాక్సిమం కరెంట్ ఐ నాట్, ఇది మాక్సిమం కరెంట్. అట్లానే మాక్సిమం ఈఎంఎఫ్ వచ్చి ఈ నాట్. 2 ఇన్స్టంటేనియస్, ఈ రెండు కూడా ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి? ఇన్స్టంటేనియస్ ఈఎంఎఫ్ ఒకటి, ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్ ఒకటి, 2. మూడోది థర్డ్ వన్ టైంతో మారిపోతున్నాయి కాబట్టి మీ కెమిస్ట్రీలో కూడా ఒక డిస్కషన్ చేస్తాం. ఒక గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి, గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ కొలైడ్ అవుతూ ఉంటాయి. కొలైడ్ అవడం వల్ల ఒక్కొక్క మాలిక్యూల్కి ఒక్కొక్క వాల్యూ ఉంటుంది, ఒక్కొక్క ఎనర్జీ ఉంటుంది, ఒక్కొక్క వెలాసిటీ ఉంటుంది, ఒక్కొక్క స్పీడ్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కలిపి మనం యావరేజ్ చేస్తాం. అందుకని మనకి ఇక్కడ 2 రకాల వాల్యూస్ వస్తాయి. ఒకటి మీన్ ఆర్ యావరేజ్ వాల్యూ, ఏదైనా అంటే మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్, యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్. ఓకే, మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్, యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ అని 2 రకాలు. అట్లా 4వది కూడా ఇంకోటి ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్ఎంఎస్ వోల్టేజ్ కానీ ఆర్ఎంఎస్ కరెంట్ కానీ ఇన్ని రకాలుగా మనకు దొరుకుతాయి. అంటే ఎందుకు సార్ ఇన్ని వచ్చాయనే డౌట్ రావచ్చు ఎవరికైనా. ఎవడో అడుగుతాడు, సార్ ఎందుకు సార్ ఇన్ని అవసరాలు అంటే మారుతున్నాయి. ఇక్కడ టైంతో పాటు అన్నీ మారిపోతున్నాయి. టైంతో పాటు కరెంట్ మారుతుంది, టైంతో పాటు ఈఎంఎఫ్ మారుతుంది. అందుకని అవసరాన్ని బట్టి మనకి 4 రకాలు తీసుకున్నారు. ఒకటి ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ, 2 మాక్సిమం వాల్యూ, 3 యావరేజ్ వాల్యూ ఆర్ మీన్ వాల్యూ, 4 ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. ఇట్లా 4 టైప్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ చెప్తాను, ఒకటి ఇన్స్టంటేనియస్, 2 మాక్సిమం, 3 యావరేజ్ ఆర్ మీన్, 4 ఫోర్త్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ ఆర్ఎంఎస్. ఆర్ఎంఎస్ అంటే గుర్తుందిగా, రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఇస్తాను. మీకు గ్యాసెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, గ్యాసెస్ లో కూడా మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీ, స్పీడు, యావరేజ్ స్పీడు, ఆర్ఎంఎస్ స్పీడ్ అని లెక్కేసాం. అక్కడ గుర్తుందనుకుంటా. ఇక్కడ అన్ని లెక్కే, ఇక్కడ 4 వస్తాయి. ఆ మోస్ట్ ప్రాబబుల్ లేదు మనకి. ఇక్కడ ఆర్ఎంఎస్, ఇన్స్టంటేనియస్, మాక్సిమము, మీన్ ఆర్ యావరేజ్, ఇలా 4 రకాలుగా మనం కరెంట్స్ ని విడగొట్టుకుంటాం. దానికి డెరివేషన్ ఉంది, అది మనం చేద్దాం. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు మనం 4 రకాలు ఈఎంఎఫ్లు కూడా 4 రకాలు ఉన్నాయి. అట్లానే కరెంట్స్ కూడా 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. రైట్, ఫస్ట్ చూద్దాం. ఫస్ట్ దానికి ట్రై చేద్దాం. ఏంటది? అసలు ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ ఏంటి? ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ నాట్ ఇంటూ సైన్ ఒమేగా. ఒమేగా అంటే 2π/t ఇంటూ టీ. మనం యావరేజ్ వాల్యూ కడదాం. ఎందుకంటే 0 to t/2 ప్లస్ t/2 to t మైనస్ ఓవర్ 0 to t. వాట్ ఈజ్ ద టోటల్ వాల్యూ అంటే 0. ఒకటి ప్లస్ ఇంకోటి మైనస్ కాబట్టి 0 అయిపోయింది. అందుకని హాఫ్ దానికే కడతాం, 0 to t/2 మాత్రమే కడతాం. ఎందుకు 0 to t కడితే అయిపోయింది, యావరేజ్ వాల్యూ 0 అయిపోయింది. ఇక్కడ యావరేజ్ వాల్యూ ప్లస్ అయితే ఇక్కడ యావరేజ్ వాల్యూ మైనస్ అయి మొత్తం వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. అందుకని యూ కెన్ డిఫైన్ ఓన్లీ ఫర్ ఏ టైం t/2. ఓకే, ఇప్పుడు ఐని రాద్దాం. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ dq/dt is equal I naught into sin 2π/t into t. Second step. So what is dq? What is dq? dq is equal to I naught into sin of 2π/t into t into dt. ఇది ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం.
ఎక్కడ 0 to t/2 0 to t/2 ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. రైట్, దేర్ ఫోర్ dq అంటే q is equal to I0 కాన్స్టెంట్ ఇంటిగ్రల్ సైన్ కి మైనస్ వస్తుంది, మైనస్ కాస్ 2π/t ఇంటూ t బై దాని వాల్యూ కోషంట్ 0 to t/2. Therefore q is equal to I0 into రైట్. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇది ఒమేగా t/2π, జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. అప్పర్ లిమిట్ ఇది మైనస్ రాసుకున్నాం, అప్పర్ లిమిట్ t/2 రాయి. t/2 అంటే cos π మైనస్ cos 0 రాసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ cos π? -1. వాట్ ఈస్ cos 0? కాబట్టి మైనస్ I0 ఇంటూ t/2π ఇంటూ 2 క్యాన్సిల్ అయింది. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఇది ప్లస్ అయింది. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ I0 ఇంటూ t/2π. ఇది నీకు వచ్చిన వాల్యూ పై. సో డెరివేషన్ జాగ్రత్త గమనించి. రైట్, ఇది I0 ఇంటూ t/π. ఓకే, సో ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. సపోజ్ 0 నుంచి t/2 కి యావరేజ్ వాల్యూ, therefore q is equal I average into t/2 అనుకున్నట్లయితే, అంటే 0 నుంచి t/2 కి I average అనుకున్నట్లయితే this is ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఈ రెండింటి నుంచి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? I average into t/2 is equal I0/5. అంటే యావరేజ్ అనుకున్నట్లయితే is equal to I0 into t/5. t cancel. So I average is equal to I0/5. ఇలా వస్తుంది. అంటే దీన్ని ఇమాజిన్ చేసి కంపేర్ చేసుకుంటాం. సపోజ్ 0 నుంచి t/2 దాకా ఈ టైం పీరియడ్ లో, 0 నుంచి t/2 ఈ టైం పీరియడ్ లో వెళ్ళిన ఛార్జ్ q అయితే I is equal to q/t నేగా ప్రకారం క్యాలిక్యులేషన్ యూజ్ చేస్తాం. తేజ్ దీపు ఎక్కడైనా క్యాలిక్యులేషన్లు యావరేజ్ వాల్యూ కట్టమంటే మనం వాడే ఫార్ములా. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 2/5? 2/5 వేసుకున్నాను. దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 0.5 అంటే 22/7 అంటే 0.637 I0, లేదా I average is equal to 63.7% of I0. అంటే మాక్సిమం కరెంట్ లో 63.7% ఉంటుంది. రైట్, ఓకే. దిస్ ఈజ్ ద బ్లర్ గా వస్తుందా? ఇక్కడ ఏం కదిలించట్లేదురా నేను. దిస్ ఈజ్ యావరేజ్ వాల్యూ. అంటే ఎగ్జామినేషన్ లో ఎగ్జామినేషన్ లో మనం బాగా గమనించండి. దీని మీద ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను నేను, ఒకసారి మళ్ళీ జాగ్రత్తగా చెప్తాను, ఒకసారి వినండి. డెరివేషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి? I is equal I0 sin 2π/t into t. ఇది దీంట్లోంచి మనం ఏం రాసుకుంటాం? dq/dt రాస్తాము. మనం తీసుకునేది యావరేజ్ వాల్యూ 0 to t/2, ఎందుకంటే పైదంతా ప్లస్ కిందంతా మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి టోటల్ 0 అవుతుంది. అందుకని యూ కెనాట్ డిఫైన్ యావరేజ్ వాల్యూ ఫర్ ఫుల్ సైకిల్. యూ కెన్ డిఫైన్ యావరేజ్ వాల్యూ ఫర్ హాఫ్ సైకిల్. అంటే 0 to t/2 వరకే మనం దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో 0 to t/2 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొని దీన్ని చక్కగా ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాం. sin 2π/t అంటే కాస్ 0 to t/2. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. మ్యాథమెటిక్సే, ఈ పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు. IIT అంతా మ్యాథ్స్ ప్రిపేర్ అవుతారు కాబట్టి
ఇది I0T/π అయింది మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్. అయితే నేను ఏమని ఇమాజిన్ చేస్తానంటే 0 to T/2 అనే టైంలో కరెంట్ పోతుంటుంది. ఎంత ఛార్జ్ పోవాలి? I is equal to Q/T నేగా మన మామూలు డెఫినేషన్ ప్రకారం. I is equal to Q/T. T అంటే T/2. అప్పుడు Q వాల్యూ ఎంత అయింది? I0 యావరేజ్ ఇంటూ T/2 అనుకుంటాం. దీన్ని ఈక్వేషన్ ని కంపేర్ చేస్తే నీకు I యావరేజ్ వస్తుంది 0. అంటే 2I0/π లేదా 0.637 I0 అని వస్తుంది. ఇది ఒకసారి చూడండి, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. చిన్న డెరివేషన్ నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి మళ్ళీ నోట్స్ పెడతాను. డెరివేషన్ మొత్తం యాజ్ యూజువల్ గా పెట్టుకుంటాం. దీన్ని ఇంకో రకంగా కూడా మనం డెరైవ్ చేసుకోవచ్చు, యావరేజ్ వాల్యూ. దాని ఇంకొక డెఫినేషన్ కూడా ఉంది, కొన్ని పుస్తకాలు ఇంకో రకంగా చేస్తారు. రైట్, ఓకే. అట్లానే ఇప్పుడు ఈ డెరివేషన్ ని నేను గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో పెడతాను. ఈ డెరివేషన్ ఒకసారి మళ్ళీ మీరు చెక్ చేసుకోండి. రైట్, నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్దాం. ఇది యావరేజ్. దీనికి మామూలుగా ఇంకొక రకమైన డెఫినేషన్ ఉంటుందిరా. అంటే యావరేజ్ కి మీరు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ, యావరేజ్ వాల్యూ అని మీరు కెమిస్ట్రీలో కడతారు. దానికి ఇలా కూడా ఒక ఫార్ములా ఉంది. యావరేజ్ ఇలా కూడా ఒక ఫార్ములా ఉంది. 0 to T/2 I0 sin ωt by ఇంటిగ్రల్ 0 to T/2 dt అని ఉంటుంది. దీని పరంగా డెరివేషన్ చేస్తే మీకు అంతే వస్తుంది. అది ఆర్ఎంఎస్ రూట్ మీన్ స్క్వేర్. అది నెక్స్ట్ చేసుకున్నాం. ఇది ఒక పద్ధతి. అంటే రెండు రకాల డెరివేషన్స్ రెండు పద్ధతుల్లో చేసుకోవచ్చు. మనం ఇట్లా డెరివేషన్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ సైన్ ωt తీసుకొని కాస్ట్ పెట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నా నీకు 2I0/π వస్తుంది. ఇది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏసీ. వై వీఆర్ టేకింగ్ యావరేజ్? క్వశ్చన్ ఒకటి అడుగుతాడు, ఎందుకు యావరేజ్ తీసుకోవాలి? బికాస్ the current is gradually changing with time, and at any time it has some value. So to get the average value for a cycle, to get a value over a cycle, you are taking average value. Variable ఇది కంటిన్యూస్ గా మారుతుంటే యావరేజ్ తీసుకుంటాం. మీకు గుర్తుంది అనుకుంటా, క్లాస్ లో అందరికీ ఒకే రకమైన మార్కులు రావు. ఒకటి 27, ఒకటి 28, ఒకటి 30, ఒకటి 32 అట్లా వస్తుంటాయి. అప్పుడు ఏం చెప్తారు? క్లాస్ యావరేజ్ హైయెస్ట్ ఎంత, క్లాస్ యావరేజ్ లోయెస్ట్ ఎంత, క్లాస్ యావరేజ్ మార్క్ ఎంత అని మన వాళ్ళు కూడా కడుతుంటారు అప్పుడప్పుడు. కారణం ఏంటి? ఒక్కో మార్క్ వస్తుంది. రఫ్ గా కడుతుంటాం మనం. దీన్ని యూ కెన్ టేక్ యాజ్ యావరేజ్ గా తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇది అయిపోయింది. ఒకసారి చూడండి అన్న. 2I0/π ఈ డెరివేషన్ మీరు ట్రై చేసుకోవచ్చు. రైట్, ఈ డెరివేషన్ ని మీరు ట్రై చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ట్రై ఇట్. రైట్, తర్వాత మనం వీ కెన్ గో ఫర్ అనదర్ వాల్యూకి వెళ్దాం. అనదర్ వాల్యూ ఏంటది? యావరేజ్ గా ఎట్లా కట్టాలి? హౌ కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ఆర్ఎంఎస్? ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ మనం ఎలా కడతాము? IRMS. ఓకే, దానికి కూడా ఒక డెరివేషన్ ఉంది. IRMS కూడా there is a small derivation. ఓకే, రైట్. IRMS ఇట్లా కడదాం, దీని పరంగా కడదాం మనం. RMS ని టోటల్ టైంలో కట్టుకోవచ్చు. నౌ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ IRMS అంటే ఈ మెథడ్ లో కడదాం. వాట్ ఈస్ ద IRMS? ఓకే, RMS అంటే ఏంటి? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ది యావరేజ్ ఆఫ్ ది డ్యూరింగ్ కంప్లీట్ సైకిలేగా. అంటే జనరల్ గా I రాసేటప్పుడు ఎట్లా రాస్తాం? I0 ఇంటూ sin ωt అని రాస్తాం. ఈక్వేషన్ నెంబర్.
దీని ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ డెఫినేషన్ రాస్తాం అంటే ఐ స్క్వైర్ ఆర్ఎంఎస్ ఐ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మీన్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ది యావరేజ్ డ్యూరింగ్ కంప్లీట్ సైకిల్. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మీన్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ది యావరేజ్ కరెంట్ ఓవర్ ఏ కంప్లీట్ సైకిల్ అని రాస్తాం. మీన్ స్క్వేర్, వెరీ గుడ్. మీన్ స్క్వేర్ అంటే జనరల్ గా దీన్ని రాస్తాం రూట్ ఆఫ్ 1/t ఇంటిగ్రల్ ఐ స్క్వేర్ ఇంటూ, ఇది డెఫినేషన్ రై. ఇది మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని బాధపడమాకండి, ఇది డెఫినేషన్ స్టేట్మెంట్. ఇది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మీన్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద యావరేజ్ కరెంట్ డ్యూరింగ్ వన్ కంప్లీట్ సైకిల్, ఇది లెక్క ప్రకారం. సో దీన్ని స్క్వేర్ తీసుకొస్తే I0 స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇది తీసుకొద్దాం 1/t ఇంటిగ్రల్ ఐ స్క్వేర్ అంటే ఎంత అవుతుంది, I0 స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ ఒమేగా t బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ 0 to t. అంటే ఈ రూట్ని మనకు అడ్డంగా ఉందని ఇది పంపించారు ప్రస్తుతానికి. ఇప్పుడు sin స్క్వేర్ ఒమేగా t ని అట్లా రాసుకోవచ్చు. మీరంతా మ్యాథ్స్ చూడలే. 1/t ఇంటూ I0 స్క్వేర్ కూడా బయట తీసుకొస్తాను. ఇంటిగ్రల్ 1 మైనస్ కాస్ 2 ఒమేగా t బై 2 ఇంటూ dt. నేను గుర్తు అనుకుంటాను. సైన్ స్క్వేర్ ని 1 మైనస్ కాస్ 2 ఒమేగా t బై 2 గా రాస్తాను. సో ఓకే, ఇప్పుడు విడివిడిగా విడగొడదాం, ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం. I0 స్క్వేర్ బై t ఇంటూ ఫస్ట్ టర్మ్ 2 బయటకు వచ్చేసాను. ఇంటిగ్రల్ d ఒమేగా అంటే t మైనస్ సెకండ్ టర్మ్ 0 to t సెకండ్ టర్మ్ కాస్ 2 ఒమేగా t కి ఏంటి ఫార్ములా, sin 2 ఒమేగా t బై 2 అంతేగా. ఇంటిగ్రల్ sin 2 ఒమేగా t బై 2 ఒమేగా బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ 0 to t. ఇది వచ్చింది మనకి. సో విడగొడదాం మనం. విడగొడితే I bar స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫస్ట్ టర్మ్ t I0 స్క్వేర్ బై 2t ఇంటూ t ఫస్ట్ టర్మ్. తర్వాత సెకండ్ టర్మ్ తెలుసుగా మీకు, ఒమేగా అంటే 2π బై t అవుతుంది, అది 2π 0 అవుతుంది. ఈ టర్మ్ మీకు తెలుసు అనుకుంటా. ద సెకండ్ టర్మ్ విల్ బికమ్స్ 0. ఈ టర్మ్ మొత్తం 0 అవుతుంది రే, ఎందుకంటే ఒమేగా అంటే చూడండి ఒకసారి, సెకండ్ టర్మ్ లో మైనస్ సైన్ ఒమేగా అంటే 2π బై t ఇంటూ అప్పర్ లిమిట్ t బై 4 ఒమేగా t మొత్తం బయటకు వస్తుంది. సో ఇది 0 అయిపోతుంది. 0 అయినా ఇది మొత్తం క్యాన్సిల్. కాబట్టి ఇంకా మిగిలేది I ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ I0 స్క్వేర్ బై 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ I0 బై రూట్ 2. ఇది IRMS వాల్యూ. దిస్ ఈజ్ ద, ఇది తెలుసు కదా మీకు, ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే 0 to 2π పెడితే 0 అవుతుంది. సో నో ప్రాబ్లం. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. I ఈజ్ ఈక్వల్ I0 బై రూట్ 2. I0 బై రూట్ 2. ఇది అంటే I0 రూట్ 2 అంటే ఎంత మీకు గుర్తు అనుకుంటా, 1 బై రూట్ 2 0.707 I0 అయింది. ఇది RMS వాల్యూ. ఇది ఓకేనా రిత్విక్? చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్త చూసుకోండి. మరి క్లాస్ లో నుంచి ఎవరు వెళ్ళొద్దని నేను చాలాసార్లు చెప్పాను అన్న. చకటగా వెళ్ళిపోతారు బయటికి. రిత్విక్, రిషేంద్ర, రుద్రి, కేదార్, భువన మహదీర్, కమల్నాథ్ రెడ్డి, జీనింగ్ వాళ్ళు, భువన మహదీర్. చూడండి ఒకసారి అందరూ కూడా ఫాలో ద క్వశ్చన్. ప్రాబ్లమా? ఏం బాగానే ఉందిరా నిఖిల్, బాగానే ఉంది. ఇక్కడ
Jagadish, Uday Kiran join. Clear ga నీకేదన్నా సిగ్నల్ ఓకే రైట్ ఒకసారి వేసుకోండి చెక్ చేయండి టేక్ 2 minutes నో నీడ్ టు వర్రీ ఫామ్లో వేసుకోండి సో ఐఆర్ఎంఎస్ కట్టాము ఐ యావరేజ్ కూడా కట్టాము ఓకే ఐఆర్ఎంఎస్ ఐ యావరేజ్ సో దీని మీద ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చేద్దాం మనం ఈఆర్ఎంఎస్ కూడా రైట్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం అంటే గుర్తుండడం కోసం చిన్న ప్రాబ్లం చేద్దాం రైట్ I is equal 20 sin 300 pi. ఓకే ఇది ఒక ఈక్వేషన్ దీంట్లోంచి ఏం కట్టాలి మనం క్యాలిక్యులేట్ ఐ నాట్ మ్యాక్సిమం కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాలిక్యులేట్ టైం క్యాలిక్యులేట్ ఐ RMS, calculate I average ఇవన్నీ ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూసుకో జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంతే దీన్ని పీక్ కరెంట్ అంటాం కూడా అంటాం మ్యాక్సిమం ఆర్ పీక్ కరెంట్ పీక్ అని కానీ మ్యాక్సిమం అంటుంది మ్యాక్సిమం ఏదైనా చెప్పుకోవచ్చు మ్యాక్సిమం పీక్ పీక్ వాల్యూ అండ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఓకే పీక్ అంటే 20 ఎఫ్ అంటే ఇక్కడ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 300 పై ఉంది ఒమేగా కాబట్టి 2 పై ఎఫ్ వచ్చి 300 పై పై క్యాన్సిల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 150 టైం పీరియడ్ అంటే 1 by ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 1 by 150 seconds ఇదైతే ఐఆర్ఎంఎస్ ఇందాక లెక్కేసాం మనం ఎంత I0/√2 ఇది I0/√2 I0 అంటే 20 20/√2 అంటే 10√2 వాట్ ఈజ్ ఐ యావరేజ్ వచ్చి 2I0/π మామూలుగా 2I0/π అంటే I0 అంటే 20/π లేదా 0.637 into I0 ఇట్లా లెక్కేసుకోవచ్చు అంటే 0.637 into 20 ఓకేనా ఓకే వెరీ గుడ్ క్రాంతి అందరూ చేయండి ఒకసారి నిదానంగా చేయండి తొందర లేదు ప్రాక్టీస్ చక్కగా నిజంగా ఒక్కొక్క వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది ఒక ప్రాక్టీస్
ఓకేనా? ఓకే సార్. 45 వేసుకోవచ్చు. 45 అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45. ఓకే. Can I go to next point? Vishendra, Vishendra. Can I go to next point? Yes sir. Shashi, Bon Mahadev, next point వెళ్ళొచ్చా? Yes sir. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు మనం ఒక రెసిస్టెన్స్ గుండా ఐఎమ్ సెండింగ్ ఐ కరెంట్. వాట్ ఈస్ హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్? హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ స్క్వేర్ ఆర్ టీ బై, ఇది మనం ఆర్ వి స్క్వేర్ బై ఆర్ ఇంటూ టీజే, ఇది జనరల్. అదే ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ వెళ్ళిందనుకో, సపోజ్ త్రూ ఏ రెసిస్టర్ ఆర్ alternating current is flowing, I is equal I naught sin omega t. In a time t, what is the heat produced? In a time dt, what is the heat produced? dH is equal I square R into dt. ఇక్కడ J ని omit చేస్తున్నాను, నో ప్రాబ్లం. J చేస్తున్నాను, నో నీట్. MKS లో J ఉండదు. సో వాట్ ఈస్ DH? DH is equal I naught square R into sin omega t into dt. What is the heat produced over a cycle? 0 to t is equal I naught square R into sin omega t into dt. సార్ సైన్ స్క్వేర్ సార్. I square కదా, అంటే ఇది కూడా sin square అవుతుంది. sin square అవుతుంది. sin square omega t d. ఇందాక కూడా రాశాం కదా, 1 minus cos 2 omega బై, దీన్ని ఎట్లా రాసుకుంటాం? I naught square R into 1 minus cos 2 omega t by 2. ఇది ఇంటిగ్రల్ బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ d. 1 minus cos 2 omega t into dt. So let us go to the next point. I naught square R by 2 into గుర్తనుకుంటానండి dt. అదే సూత్రం ఇంటిగ్రల్ cos 2 omega t dt between the limits 0 to t, between the limits 0 to సెకండ్ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. Therefore H is equal to I naught square R by 2 into t. I naught square R by 2 into t.
Okay. What is IRMS? IRMS is equal I naught by √2. సో ఇక్కడ స్క్వేర్ చేస్తే సరిపోతుంది. H is equal I square RMS into R into T. So heat can be calculated in terms of I square RMS into R into T. This is the heat developed in a AC circuit, which can be compared with the RC circuit. Ordinary circuit lo current I, AC circuit lo current IRMS. Ordinary circuit like it I naught square by 2 అని రాసుకుంటాం. అట్లా I square RT బదులు ఇక్కడ I square RMS రాసుకున్నాం. అంటే DC బ్యాటరీ తో మనం వాడే ఫార్ములా AC కరెంట్ తో వాడే ఫార్ములా ఇది. స్క్వేర్ RMS ఇంటూ R ఇంటూ T. ఇది జాగ్రత్తగా ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి విషేంద్ర. I స్క్వేర్ RMS రాస్తే అది ఆల్టర్నేట్ కరెంట్. I స్క్వేర్ RT రాస్తే అది జనరల్ DC కరెంట్. ఇట్ ఈస్ ఎ జనరల్ DC కరెంట్. నిదానంగా వేసుకోండి. స్లోగా యూ డ్రా. కంపేరింగ్ హీట్ ని కూడా మనం కంపేర్ చేసుకున్నాం. Okay. Can I go to next point? Yes, sir. చూడడానికి డౌట్ ఉంటే ఒకసారి చూసుకోండి. నెక్స్ట్ పాయింట్ వస్తా నేను. యూ కెన్ సీ ఇట్ ఆల్. ఒకసారి చెక్ చేస్తున్నాండి ప్రతి పాయింట్ ని కూడా. ఏసీ కరెంట్ లో ఎగ్జామినేషన్ లో బిట్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. మెయిన్స్ బిట్లు చాలా, మీరు చూడండి ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ పెడతా నేను, చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. చక్కగా వినండి, గుర్తు తెచ్చుకోండి సబ్జెక్ట్. రైట్. కెన్ ఐ గో టు నెక్స్ట్ పాయింట్? Yes, sir. ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ట్రై చేద్దాం. ఎగ్జామినేషన్ లో ఇస్తాడు. ఇది ఒక ప్రాబ్లం, ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. I is equal I naught into e పవర్ మైనస్ c by tau. ఈ మోడల్ ఎక్కడ విన్నారనుకుంటా. ఇది గ్రోత్ ఆఫ్ కరెంట్, ఆఫ్ కరెంట్ మోడల్లో టౌ అనేది కాన్స్టెంట్. ఫైండ్ RMS కరెంట్ when t is equal to 0 to t is equal to tau. RMS కరెంట్ కనుక్కోమన్నాడు. ఇది అయితే మనకి ఎలా ఉండేది, I0 sin ఒమేగా t ఉండేది. ఇప్పుడు అది లేదు, I0 into e పవర్ మైనస్ c by tau ఉంది. కనుక్కోవాలి RMS, గుర్తు కనుక్కుంటా. I స్క్వైర్ ఈక్వల్ ఇంటిగ్రల్ 0 to tau I0 స్క్వైర్, అప్పుడు రాసి అనుకుంటా I0 I into dt. ఇది ఫార్ములా ఇంటూ 1 by పీరియడ్. ఇంటిగ్రల్ 0 to t dt ట్రాన్స్పోజ్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు
డీటా అంటే 1/tau, tau ఇంటూ దీన్ని ఇంటిగ్రల్ 0 to tau I0 square e power minus 2t/tau, 2t/tau into dt. Right, దీన్ని ట్రాన్స్పోజ్ I0 square by tau integral 0 to tau. దీని ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాం. చేస్తే e పవర్ -2/tau -2/tau between 0 to tau. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. tau క్యాన్సిల్ అయింది, tau క్యాన్సిల్ అయింది. minus I0 square by tau 2 రైట్. ఇది అప్పర్ లిమిట్ రాయాలి. e పవర్ -tau/tau minus e power -0/tau, that is equal minus I0 square 2 into ఇది e power -2 -1. So I bar is equal root over I0 by root 2 into 1/1 minus e square. సో దీన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తే I0 by root 2 into e square minus 1 by e square. Therefore, IRMS is equal to I0 by e into root over e square minus 1/2. Very, very important formula, important problem. Number of times asked in the examination. Slowly check it. Slowly check it. No need to go hurry. చిన్నదే కదరా ఇప్పుడు ఆర్ఎంఎస్ కట్టమన్నాడు, ఆర్ఎంఎస్ కట్టాలి. ఆర్ఎంఎస్ కి డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాం. 0 to tau స్క్వేర్ ఇంటూ యావరేజ్ బై 0 to tau, అదే 0 to 2 dt బదులు 1/tau రాస్తాం, అంటే 1/tau. I స్క్వేర్ అంటే మొత్తం రాయాలిగా. I స్క్వేర్ డెఫినేషన్ ఇది మీకు అనేక చోట్ల వస్తుంది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. I స్క్వేర్ అంటే ఇది I స్క్వేర్ ఇంటూ e పవర్ -2t స్క్వేర్ చేస్తున్నాం బై t dt. దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం, నువ్వు ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నావు. జాగ్రత్తగా అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే నిదానంగా వస్తుంది. చేసుకోండి. ఇఫ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ అగైన్ జస్ట్ ఇది స్టేట్మెంట్, ఇది స్టేట్మెంట్ దట్ ఈక్వల్ టు స్టేట్మెంట్. ఇంటిగ్రల్ 0 to tau I స్క్వేర్ టు dt.
Okay, please check it, take your time, no need to be worried. Okay, na? Slowly read it, check it. But there is ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా మళ్ళీ మీరు యూ కెన్ కీప్ ఇన్ వాట్సాప్. 10:30 క్లోజ్ చేస్తున్నాం కదా, 11 దాకా రావట్లేదు. ఓకే, చిన్న పాయింట్ చెప్పి మనం ఇక్కడ ఆపుతున్నాం. రైట్, కంప్లీటెడా? కాశీ విశ్వేశు, Completed, sir. రిషేంద్ర, పృథ్వీ కేదార్. ఓకే, ఓకేనా? మిగతా వాళ్ళందరూ ఉండి ఒకసారి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చిన్న పాయింట్ చెప్పుకొని మనం ఆపడం జరుగుతుంది. రైట్, ఓకే. ఇప్పుడు డిసి అమ్మీటర్ కానీ వోల్ట్ మీటర్ కానీ ఉంటుంది మనకు. డిసి అమ్మీటరు, వోల్ట్ మీటర్ ఉంటాయి. డిసి అమ్మీటర్స్ నాట్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ఏసీ. ఎందుకు? యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ ఈజ్ 0, యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0. ఏసీకి యావరేజ్ వాల్యూ 0 ఈఎంఎఫ్, అందుకని పనికిరావు. అంటే డిసి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ నాట్ యూజ్ఫుల్ మెజర్ ద ఏసీ కరెంట్. ఎందుకు? రీజన్ ఈజ్ ద యావరేజ్ వాల్యూ ఓవర్ ఏ సైకిల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఫినిష్, అవి పనికిరావు. మరి దీనికి ఏమంటాం? దీనికి వాడే వాటిని హాట్ వైర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటాం. హాట్ వైర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటాం. ఇది ఏసీకి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఇక్కడ హీట్ అనేది గుర్తుందనుకుంటా. హీట్ అనేది డజంట్ డిపెండ్ అపాన్ డైరెక్షన్. అంటే డైరెక్షన్ అంటే ఏం చూడండి, ఇక్కడ ఇది పాజిటివ్ డైరెక్షన్, ఇక్కడ నెగిటివ్ డైరెక్షన్. పాజిటివ్ వాల్యూలో వచ్చిన కరెంట్ అయినా హీట్ అయినా, నెగిటివ్ వాల్యూలో వచ్చినటువంటి హీట్ అయినా 0 కాదు, అక్కడ I/dt రాస్తున్నామా. కాబట్టి హాట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లేక హాట్ వైర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి హీట్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. కాబట్టి దే నెవర్ గివ్స్ ఎనీ 0 వాల్యూ. ఇక్కడ మరి ఏమి ఇస్తాయి? దీస్ ప్రొవైడ్ ఏసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విల్ ప్రొవైడ్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆర్ వర్చువల్ వాల్యూ అంటాం దీన్ని. వర్చువల్ వాల్యూ డిసి కానీ కరెంట్ కానీ ఇస్తాయి. ఆర్ఎంఎస్ కానీ వర్చువల్ వాల్యూ కానీ. దే మెజర్ ఆర్ఎంఎస్ కరెంట్ ఆర్ వర్చువల్ కరెంట్. ఓకే, అది రైట్. కాబట్టి వీటిని దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వర్చువల్ అమ్మీటర్, వర్చువల్ వోల్ట్మీటర్, which can measure the only AC. DC ammeters not used. Examination చాలా సార్లు అడిగాడు. DC ammeter is not useful for AC. Why? The average value of AC is 0. 0 అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో 0 కనబడుతుంటుంది. మరి దానికి ఏం వాడారు? హాట్ వైర్ అమ్మీటర్స్ వాడారు. అందులో హీట్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్, నెగిటివ్ డైరెక్షన్ వీటి మీద డిపెండ్ కాదు. పాజిటివ్ మీద నెగిటివ్ మీద హీట్ డిపెండ్ కాదు. హీట్ అనేది అది ఎనర్జీ, అది స్కేలార్ క్వాంటిటీ. కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. ఎస్దీపు చెప్పయా, చేయొచ్చావు నీ డౌట్. మధ్యలో ఓపెన్ కావట్లేదు, ఒక్కోసారి ఓపెన్ చేసినా ఓపెన్ కావట్లేనా. సపరేట్గా మీరు ఏదన్నా మీరు పర్సనల్గా పెట్టండి,
నేను పర్సనల్గా దాని ఆన్సర్ చేస్తానే చేసి ఇక్కడ ఎతకాలి అందరినీ ఒకసారి అనేవి. కాబట్టి ప్లీజ్ పుట్ డౌట్స్ ఆన్ సపరేట్ వాట్సాప్లో పెట్టండి. రిషీంద్ర ఎస్ సార్. ఏం లేదు అన్న, ఇది అమ్మీటర్ లో యావరేజ్ వాల్యూ 0, పైన పాజిటివ్ సైకిల్ కింద నెగిటివ్ సైకిల్, డైరెక్షన్ మారిపోతుంది. కానీ డిసి అన్నది కదా ఒకటే ఫార్మేషన్, అందుకని డిసిలో ఏసీ కొలవలేము. మరి ప్రిన్సిపల్ ఏంటి, ఎలా డౌట్ వస్తుంది. దానికి మనం హీట్ అంటే I²RTని వాడాం. ఈ I²RT పాజిటివ్ అయినా నెగిటివ్ అయినా క్యాన్సిల్, పాజిటివ్ అయినా నెగిటివ్ అయినా క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఎనర్జీ కాబట్టి. అదే సైకిల్ అయితే పాజిటివ్ కరెంట్ నెగిటివ్ కరెంట్, పాజిటివ్ వోల్టేజ్ నెగిటివ్ వోల్టేజ్ 0. అందుకని ఇక్కడికి వచ్చేసి మనం గమనించాల్సినటువంటి పాయింట్ అమ్మీటర్స్ వాడతారు. దీన్ని డైరెక్ట్ వర్చువల్ అంటాం. ఓకే వర్చువల్ అరేనా, వర్చువల్ కరెంట్ అంటే వర్చువల్ వోల్టేజ్ అంటాం. అదే ఆర్ఎంఎస్ వోల్టేజ్, అదే ఆర్ఎంఎస్ కరెంట్ అంటాం. హాట్ వైర్ అమ్మీటర్స్ ని మనం మెజర్ చేస్తాం. మన ఇంట్లో ఉంది, సపోజ్ మన ఇల్లు ఉంది, మన ఇంట్లో కరెంట్ ఏంటి, ఆర్ఎంఎస్ కరెంట్. మన ఇంట్లో మీటర్ ఉంది కదా, మన ఇంట్లో ఉండేవంతా ఏసీఏ, డీసీ కాదు. మీటర్ దగ్గరికి వెళ్తే అది రీడింగ్ కనబడుతూ ఉంటుంది, వోల్టేజ్ కనబడుతుంటుంది. ఆ వోల్టేజ్ ఏంటి ఆర్ఎంఎస్ వోల్టేజ్. కరెంట్ ఏంటి ఆర్ఎంఎస్ కరెంట్, నాట్ యావరేజ్, నాట్ పీక్ కరెంట్, నాట్ ఇన్స్టంటేనియస్. కాబట్టి మన హౌస్ లో హోమ్ లో చేసేవన్నీ కూడా హోమ్ కరెంట్స్ అన్ని ఆర్ఎంఎస్ కరెంటు, ఆర్ఎంఎస్ వోల్టేజ్. సపోజ్ మన ఇంట్లో గుర్తుందా, మన ఇంట్లో ఎంత వోల్టేజ్ అంటాం, మన వోల్టేజ్ ఇంట్లో వోల్టేజ్ 220 volts అంటాం. ఏంటి సార్ ఈ 220 volts అంటే విఆర్ఎంఎస్ వచ్చి 220. వాట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం మీకు గుర్తుందా, విఆర్ఎంఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V0/√2. V0 అంటే మినిమం. సో నీకు V0 కావాలంటే 220 volts ఇది రాస్తాం. సో మన ఇంట్లో మెజర్ మర్చిపోవద్దు, మన ఇంట్లో మెజర్ చేసేది ఆర్ఎంఎస్ కరెంటు. చెప్తా ఏసీడీసీకి డిఫరెన్స్ అనేది చివరిలో చెప్పుకున్నాం, అన్ని వస్తాయి. ఏసీ ఉపయోగాలు డీసీ వల్ల ఉపయోగాలు వస్తాయి. ఏసీ అంటే బ్యాటరీలో వస్తుంది, సరే. డీసీ అంటే బ్యాటరీలో వచ్చేది. ఏసీ అంటే జనరేటర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. శ్రీశైలం ఉంది, శ్రీశైలంలో జనరేటర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయవన్నీ ఏసీ. మనం బ్యాటరీలు ఉపయోగిస్తే వచ్చేది డీసీ. అది మెయిన్ తేడా. ఇందులో ప్లస్ మైనస్లు ఉంటాయి, అంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉంటాయి. ఓకే చేతన్, జనరల్ బాగానే ఉందిరా, మన సిగ్నల్ మీ దగ్గర డిఫరెన్స్ ఉంది. డీసీ అంటే బ్యాటరీలోంచి వచ్చేది. వాట్ అబౌట్ ఏసీ, ఏసీ అంటే జనరేటర్స్ ఇస్తాయి, ఏసీ డైనమోస్. అంటే శ్రీశైలం, నాగారు వీటిలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది ఏసీ. మన బ్యాటరీ ఉపయోగిస్తే వచ్చేది డీసీ, అది తేడా. ఇందులో పల్సెస్ ఉంటాయి, ఇందులో పద్ధతి నెగిటివ్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఉండకుండా వేరే మెథడ్ ఉంటుంది. ఇది రిగార్డింగ్ ద రైట్. ఓకే, ఇది ఈ రోజుకి మనం చెప్పుకున్న లెసన్. రేపు మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. వీళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తారు, ఓకేనా? అన్ని జాగ్రత్తగా విని ఉంటారు. అందరూ నేను ఎగ్జామ్ రాస్తారు అనుకుంటున్నా నేను. ఎస్ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ నిఖిల్, థ్యాంక్ యూ. అంటే 1 hour 30 minutes ఇవ్వాలి నేను, అంటే 9 నుంచి పెడితే 30కి, తర్వాత ఒక 10 minutes మీరు రెస్ట్ తీసుకొని 11కి స్టార్ట్ చేసి, ఏదైనా మరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఉండి సరిపోకపోతే ఇంకో 10-15 నిమిషాలు వెనక్కి వెళ్దాం అంతవరకు. 10:30 ఈరోజు చాలు, చిన్న టాపిక్ అన్నీ, నో ప్రాబ్లం. మనకు సఫిషియెంట్గా టైం సరిపోతుంది. డి లాంగ్ డిస్టెన్స్ పోదురా, శ్రీశైలం దగ్గర స్టార్ట్ అయిన మన దాకా వస్తుంది, మీ ఊరు వస్తుంది, విజయవాడ వస్తుంది. కానీ డీసీ కరెంటు అంత లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అవ్వలేదు. డిసడ్వాంటేజ్, లాసెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి బాగా, డీసీకి బాగా లాస్. అదే ఏసీలో ఇబ్బంది ఉండదు మీకు, ఇట్ హ్యావ్ నో డిసడ్వాంటేజ్ ఫర్ దట్. ఏసీలో లాస్ ఉన్నా లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అవుతుంది. ఎక్కడ
ఎక్కడి నుంచో చీరాకుండు అక్కడ DC యావరేజ్ ఉండదు, అసలు యావరేజ్ కరెంట్ అనే క్వశ్చన్ ఉండదు దీంట్లో. ఓన్లీ ఏసీలోనే యావరేజ్ అని ఎంఎస్ అని ఒకే ఒక కరెంట్ ఉంటుంది. దాని మీద కూడా మంచి ప్రాబ్లం. డీసీలో అడ్వాంటేజ్ అంటే ప్రొడక్షన్ చీప్, డీసీ ప్రొడక్షన్ ఈజీగా ఉంటుంది, కాస్ట్లీ ప్రొడక్షన్, చాలా ఎక్కువ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉపయోగించాలి. రీప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఏసీ ఉపయోగించే డీసీని రీప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఉన్నాయి, సెల్స్ అయిపోయిందా బయటపడేక్కల, వాటిని రీఛార్జ్ చేసుకునే సెల్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని ఎక్కడ పెడతాం, మళ్ళీ ఏసీకే. అది కొంత టెక్నిక్ తెలియాలి. కొద్దిగా హయ్యర్ లెవెల్కి వెళ్తే మీకు ఇంకా అద్భుతంగా తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు లెవెల్కి ఏంటి, డీసీని ఎక్కువ దూరం పంపలేము, డీసీ చీపరు, అట్లా కాస్ట్లీ, ఎక్కువ దూరం పోతుంది, ఇది కొద్ది కాస్ట్లీ ప్రాబ్లం. ఇది మనం మెయిన్గా వాడుకునేది. యావరేజ్ వాల్యూ, ఎంఎస్ వాల్యూ డీసీలో ఉండవు, ఓన్లీ ఏసీలోనే ఉంటుంది. డీసీలో ఒకే ఒక కరెంట్ ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్ కరెంట్ కదా. మీరు ఇంకొద్దిగా బీటెక్ వెళ్ళారనుకోండి, అబ్బా సూపర్, అప్పుడు ఇంకా చాలా అద్భుతమైన ఇన్ఫర్మేషన్ అర్థమవుతుంది. మన ఇంట్లో ఉండే డీసీ బ్యాటరీస్, ఫ్యాన్లు, జనరేటర్స్, ఏసీలు, మన ఇంట్లో ఏసీలు అన్నీ కూడా ఎయిర్ కండిషన్ మిషన్స్, రిఫ్రిజిరేటర్స్, ఫ్యాన్స్ అన్నీ కూడా ఏసీ మీద పనిచేస్తాయి. ఇంట్లో ప్యారలల్ కనెక్షన్ చేస్తాం మనం, సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేయము, మన ఇంట్లో ప్యారలల్ కనెక్షన్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ నైస్ టాపిక్, బాగుంటుంది, చక్కగా ఇంకా డెప్త్కి వెళ్ళొచ్చు. అరే అది నువ్వు చెప్పాలరా, నేను చెప్పకూడదు. 1 hour 30 minutes అంటే ఇప్పుడు 30 సరిపోతుంది. వెరీ గుడ్ యశ్వంత్, ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్. రైట్, మనం ఇవన్నీ బేసిక్స్ చదువుతాను రా. ఇప్పుడు మనం అన్ని 10th ఇంటర్మీడియట్ లో నోట్స్ పెట్టుకొని ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో పడతాయి. ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఉంది, మనం చెప్తాము, అవన్నీ వస్తాయి. థర్మోడైనమిక్స్ ఫస్ట్, సెకండ్ లా కార్నాట్ ఏంజల్ మళ్ళీ లో వస్తాయి. మనం ఫిజిక్స్ లో సార్ చెప్తారు కదా, సార్ మీరు మాకు బాగా ఉపయోగపడ్డాయి, ఫండమెంటల్స్ అలా చెప్పారు మీరు, అవన్నీ మాకు బాగా ఉపయోగపడ్డాయని చెప్తూ చేసి లాస్ట్ ఇయర్ పిల్లలు ఉంటారు కదా, 3 years పిల్లలు, థర్మోడైనమిక్స్ ఉంది, అది ఇంజనీర్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ లా, సెకండ్ లా అవన్నీ బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఎట్లా అయితే ఇంకా టెక్నాలజీ ఇంకా డెప్త్, మనం ఓన్లీ ఫస్ట్ థర్మోడైనమిక్స్ లా చెప్తాం అంతే. ఇంకా అట్లా ఇక్కడ కూడా బేసిక్స్ చెప్తాం. బేసిక్స్ మీదే బేసిక్ ఇది ఉంది, ఇక్కడ ఇట్లా చదివా మనం వీటిలో, దాన్ని బట్టి ఇంకొద్ది డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది అక్కడ. మీరే చేస్తారు, మీరే సెల్స్ చేస్తారు, ఏసీని ఉపయోగించుకునే పద్ధతులు మీరే కొత్త మెజర్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు అది వెళ్తుంది కదా పైన, డ్రోన్ వెళ్తుంది కదా, డీసీ బ్యాటరీ మీద పనిచేస్తుంది కొంతవరకు. దాని రిమోట్ కంట్రోల్, బ్యాటరీస్ అన్ని అద్భుతం, టెక్నాలజీ సూపర్. తెలుసుకుంటే యూ కెన్ ఎంజాయ్. ఒక ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ విల్ కంటిన్యూ, గాడ్ బ్లెస్ యూ. నేను ఎగ్జామ్ బాగా అందరూ కూడా ఐపీ ఎగ్జామ్ కూడా బాగా చూస్తారు అనుకుంటున్నాను నేను. గుడ్, ఒక రైట్, వెరీ నైస్, గాడ్ బ్లెస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి.